का क्या कहना। ओम शांति 6-4-25 अव्यक्त महावाक्य 15-12-20 पुनरावृत्ति। टॉपिक बाप दादांकर विशेष आशा प्रत्येक संतान आशीर्वाद दियंतु एवं आशीर्वाद नियंतु। आज बाप दादा निजर चिंतामुक्त सम्राट मानकर सभा को देखुछंती। एही राजसभा सारा कल्प भितरे केवल एही समय ही हेउछि। तुमे माने जेतिकी निशारे रहुथिबा कारणरू चिंतामुक्त सम्राट अट। सकाळु सकाळु उठिबा ठारू चालिबारे बुलिबारे कर्म करिबारे एवं शोइबारे मध्य निश्चिंतरे शोउछ। एही भଳି अनुभव करूछ ना? कोन चिंतामुक्त अट कि होई सारिछ ना एबे हेउछ? होई जाइछ ना? निश्चिंत मध्य अट एवं सम्राट मध्य अट। स्वराज्य अधिकारी अर्थात एवं सर्व कर्मेंद्रिय उपरे राज्य करुथिबा चिंतामुक्त सम्राट अट। तेणु स्वराज्य अधिकारी अट। तुम मानंकर एही भଳି सभा अटे। एबे काहार कोनोसी चिंता अछि कि? अछि किछि चिंता? काहेकि ना निजर सबु चिंता बाबा को दे देइछ। तेणु बोझ ओह्लाई जाइछि ना? चिंता समाप्त हैला एवं चिंतामुक्त सम्राट होई अमूल्य जीवनर अनुभव करुछ। समस्तंकर मस्तकरे पवित्रतार आलोकर मुकुट आपे आपे चमकुछि। तेबे चिंतामुक्त आत्मा मानक उपरे आलोकर मुकुट देखा जाउछि। यदि कौनसी चिंता करुछ बा कौनसी बोझ निज उपरको उठाई नेउछ तेबे जानिछ तुम मुंड उपरको कौन आसी जाउछि। बोझर टोकेई आसी जाउछि। एबे चिंता कर मुकुट एवं बोझर टोकेई को सम्मुख को आण। कौन भल लगुछि? टोकेई भल लगुछि ना आलोकर मुकुट भल लगुछि? टीचर माने कुह कौन भल लगुछि? मुकुट भल लगुछि ना? तेणु समस्ते कर्मेंद्रिय मानक उपरे राज्य करिबा वाला सम्राट अट। पवित्रता ही तुमको आलोकर मुकुटधारी करि देउछि। सेतिपाई तुम मानकर स्मारकी जड़ चित्र मानकरे दुईटी मुकुट देखाइछंती। द्वापर युग ठारू राजा तो अनेक होइछंती, सम्राट मध्य बहुत होइछंती, किंतु दुई मुकुटधारी केही भी होई नांती। चिंतामुक्त सम्राट एवं स्वराज्य अधिकारी मध्य केही होई नांती। काहेकि ना पवित्रतार शक्ति ही माया कर्मेंद्रिय जीति विजयी करि दिए। तेबे चिंतामुक्त सम्राट मानकर लक्षण है सर्वदा निजे मध्य संतुष्ट रहुथिबे एवं अन्य मानक मध्य संतुष्ट करुथिबे। केबे भी कौनसी कथार अप्राप्ति नथिबो जाहाकि असंतुष्ट हेबे। कारण जोठी अप्राप्ति अछि सेठारे असंतुष्टता अछि, जोठी प्राप्ति रहिछि सेठारे संतुष्टता रहिछि। कौन एही भଳି होइछि तो चेक कर। सदा सर्वप्राप्ति स्वरूप संतुष्ट अटे तो? गायन मध्य रही कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे। देवता मानकर नुहे, ब्राह्मण मानकर भंडार रे संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवनर श्रेष्ठ श्रृंगार अटे, श्रेष्ठ मूल्य अटे। तेबे समस्ते संतुष्ट आत्मा तो? बाप दादा एही भଳି चिंतामुक्त सम्राट पिला माननको देखि खुशी हेउछंती। बा मोर चिंतामुक्त सम्राट बाहा। समस्ते बाबा अट ना? तेरे जो माने चिंतामुक्त अट से माने हाथ उठाओ। कौन निश्चिंत अट तो? कौनसी चिंता आसु नहीं तो? केबे तो आसुथिबो ना? केबे भी आसु नहीं। बहुत भल कथा। तेबे चिंतामुक्त हेबार विधि मध्य बहुत सहज अटे, किछि मुश्किल नुहे। केवल गोटे शब्द मात्रा रे टिके अंतर रहिछि। सेही शब्दटी हैला मोर को तोर रे परिवर्तन कर दियो। मोर नुहे तोर। तेबे हिंदी भाषा रे मेरा मध्य लेख और तेरा मध्य लेख केबे कौन अंतर देखा जाउछि? मैं एवं तेर ना, किंतु फरक केते बड़ हो जाउछि। तेणु तुमे समस्ते मोर करिवा वाला अट ना तोर तोर करला वाला अट। कौन मोर को तोर रे परिवर्तन करि नैछ? जदि करिनाह तेबे एबे ही करिदियो। मोर मोर करिवार अर्थ दास हेबा एवं उदास हेबा।
ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛ ନା, ତେଣୁ ଉଦାସ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବ ନା। ଉଦାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଦାସୀ। ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତୀ ଅଟ, ମାୟାର ଦାସୀ ନୁହେଁ। କ'ଣ କେବେ କେବେ ଉଦାସୀ ଆସୁଛି କି? କେବେ କେବେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖି ନେଉଛ। କାହିଁକି ନା 63 ଜନ୍ମ ଉଦାସ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ତେଣୁ କେବେ କେବେ ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପିଲା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ। ଯଦି ଏବେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି କୋଣରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ନିଜ ଉପରେ ବୋଝ କାହିଁକି ରଖୁଛ? କ'ଣ ବୋଝ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ଯେବେ କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ହାଲକା ହୋଇଯାଅ, ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଭଲ ନା ବୋଝ ଉଠାଇବା ଭଲ? ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବକନସିୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ସବକନସିୟସରେ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ମୋରକୁ ତୋର, ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କର। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ଏବଂ ଏକା ପରିମାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କମ୍ କାହାକୁ ଅଧିକ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା ହେବାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯାହା ବି ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିଜକୁ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହା ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସେହିପରି ଯଦି ସମୟର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ସଫଳ କରୁନାହଁ, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଉଛ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କାମ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ଦେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ନା କ'ଣ? କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ତ ହେବ ନା। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ? ନେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଜଣାଅଛି ସିଏ ହାତ ଉଠା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ନେବ? ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନେବ କି ନାହିଁ? ଧରିନିଅ ଯଦି ତା'ର ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲା କି? ଅଭିଶାପ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଗଲ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲା ନାହିଁ ନା। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା, ତେବେ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ କି? ଯଦି କୌଣସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ? ଫଳ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନେବ କି? ନେବ ନାହିଁ ନା। ନା କହିବ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଉଛି ତେବେ ନେଇ ନେବା। ସେହିପରି ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି,
ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଅଭିଶାପ ଅଟେ, ତେବେ ତାକୁ ଭିତରେ ଧାରଣ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଏବେ ବି ଯଦି କାହାର ବଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପସନ୍ଦ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ? ଭାବୁଛ ତ? ସାହସ ରଖୁଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ବି ସାହସ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ ତ? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ? କ୍ୟାବିନବାଲା ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ସାହସ ରଖ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ। ଧରିନିଅ ଯଦି ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଅଧିକ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବକୁ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଯଦି କ୍ଷତି ତ ତୁମର ହେଉଛି ନା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ଅଭିଶାପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲା, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ନେଲାବାଲା ନା ଦେଲାବାଲା? ଦେଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେଲାବାଲା ତ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ନା, କାରଣ ଦେଲାବାଲା ତ ବେପରୁଆ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆଜି ବାପଦାଦା ନିଜର ଦିଲର ବିଶେଷ ଆଶା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାହେ ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବିଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ତ ମିଳିଛି ନା। ତେବେ ଯଦି ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ପରିଚୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତ କରିବା ଉଚିତ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ଜମା କରିପାରିବ କରିଚାଲ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବ ବା ଏକାଠି କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା, ବାପ ଦାଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା 6 ମାସର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସରେ ହିଁ ଦେଖିବୁ। କାହିଁକି ନା ନୂତନ ବର୍ଷ ତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନା। ତେବେ ସେହି 6 ମାସର ପାଠ ଅଲଗା, ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସରେ ଦେଖାଯିବ।
ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚର ମାନେ? 1 ମାସ ଠିକ୍ ହେବ ନା? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ, ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ନୂଆ ପତ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ନବୀନତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ନବୀନତା ଆଣିଛି, କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କରି ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଅମର ରହିପାରିବ। ତେବେ ଅମର ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଅମର ପଦ ପାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବନାଉଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଦ୍ମଗୁଣା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ନିଜର ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତି ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ର ବଡ଼ ଦାସୀ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜିତି ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ଦାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଜିତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଅବହେଳାପଣିଆର ନିଦରେ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶାରେ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାଚ କରିବାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ଶକ୍ତି, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମୋ ଆଦେଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଓ